ऊपर दरिया, दरिया के ऊपर अंबर, अंबर के ऊपर चंदा, चंदा के ऊपर तारे। धरती ऊपर दरिया, दरिया के ऊपर अंबर, अंबर के ऊपर चंदा, चंदा के ऊपर तारे। तारों में तारा ध्रुव तारा, देवों में तू देव हमारा। तारों में तारा ध्रुव तारा, देवों
आ से अनार, आ से अमृत, आ से अचकन, आ से अदरक, आ से अनार मन को भाता, दाना दाना मीठा कहलाता। आ से आम, आ से आसन, आ से आग, आ से आलू, आ से आम फलों का राजा, मीठा मीठा ताजा ताजा। ई से इमली, ई से इनाम, ई से स्त्री, ई से इमारत, ई से इमली सबसे न्यारी, खट्टी मीठी सबकी प्यारी। ई से ईख, ई से ईद, ई से ईंट, ई से ईश्वर, ई से ईख मीठी मीठी, चख कर देखो लगती अनूठी। ऊ से उल्लू, ऊ से उपहार, ऊ से उड़ान, ऊ से उबटन, ऊ से उल्लू रात में जगता, दिन निकलते ये सो जाता। ऊ से ऊन, ऊ से ऊंट, ऊ से उत्पला, ऊ से ऊर्जा, ऊ से ऊन मम्मी लाई, उससे मेरी टोपी बनाई। री से ऋषि, री से शम, री से ऋतु, री से ऋत, री से ऋषि लगाते ध्यान, निश्चल मन से तज अभिमान। एक से एड़ी, एक से एक, एक से एकता, एक से एक तारा, एक से एड़ी कदम बढ़ाओ, घर से स्कूल दौड़ लगाओ। ए से ऐनक, ए से एरावत,
कमलालय श्रीदेवी कुरिपिंचवे करुणांबुरासी दीप्तारा दीप्तारा चतुरतो प्राणमे नाट्యం చేసే గతులతో నామశతం మూల నతులతో నాపైన నీ చూపావేలా శరణంటినే జనని నాద వినోదిని భువన పాలినివే అనాథ రక్షణ నీ విధి కాదటే మురవిని చేరవటే నా ఆలోచనే నిరంతరం నీకు నివాళినివ్వాలని నాలో ఆవేదనే నువ్వు ఆదరించేలా నివేదనవ్వాలని దేహమునే కోవెలగా నిన్ను కొలువుంచా
essay competition conducted by and first place in the college level, right? Give a big hand. Next Go, chico, silly, 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 go. Bagadum, chagadum, chiki, chakacho. देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। हे, देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं बल खुले कहीं। हो हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ। चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। सापा धारे गारे गमा पसा बम 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 बोले, बम चिक बोले, और मस्ती में डोले। बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोले रे। बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोले रे। भला मछलियां भी क्यों उड़ती नहीं, ऐसे भी सोचो ना। सोचो सूरज रोज नहाए या बाल भिगो के ये बुद्धू बनाए। हमें ये सारे तारे टिमटिमाए या फिर गुस्से में कुछ बड़बड़ाते रहे। खुद की सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ। चलो 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 नए ख्वाब बुन ले।
జిల్ల పడ్డారు ఎన్నొచ్చి రెండు పూలే ఎండి గిన్నెలయ్యేనమ్ము కొంగు చాటు వందాలని పెరుగాలే చేస్తుంటే పొలమ్మ రామమ్మ అగమంటే రేగే నమ్మ సొగాడు ఆగడా పిల్లోడైనా నీ ఓడు గోదావరి పొంగొచ్చింది కొంగుల్ని ముడిపెట్టింది చిరుకు చిరుకు అందెలతో చిటపట చిరు సవ్వడితో నీలి మబ్బు పురుల ముడిని జాడ విడిచి ఒళ్ళు మరిచి వాన జాడ ఆడింది వయ్యారంగా నీళ్ళ పూలు జల్లింది సింగారంగా చినుకు చినుకు అందెలతో చిటపట చిరు సవ్వడితో నీలి మబ్బు పురుల ముడిని జార విడిచి ఒళ్ళు మరిచి వాన జాడ ఆడింది వయ్యారంగా నీళ్ళ పూలు జల్లింది సింగారంగా నింగి నేల ఈ వేళ చలికి మణికి పోతుంటే దిగి కౌగిలి పొదరింటికి పద పదమంది ఈ కౌగిలింతలోన ఏలో గుండెల్లో ఎండ కాసేలో అదే పైన మబ్బు ఉరిమింది పడుచు జింక బెదిరింది పదవేయక సెలయేరై పెనవేసింది అరే చినుకమ్మ మెరుపమ్మ ఏలో చిటికేసి బుక్క మీద ఏలో తలపు తొలి బలపు ఇక తకచం తకచం వయసు తడి సొగసార విరిసే సమయం ఆహా ఆహాహాహా. ఫైన్ సార్ ఒక ఫైన్ అయినా సార్ రెండు మూడు ఫైన్ ఫైన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఆల్ఫా అంటున్నారు ఓకే సార్ పర్ఫార్మెన్స్ అయినంత వరకు సార్ ముఖమే చూస్తే 5 little stars on the stage धूम मचाने के लिए so happy oh so happy sing with me na 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 I'm so happy oh so happy
కుందనాల చిలుక కుందనాల మొలక ఒక డాబు కొట్టమాక నిప్పే లేదుగా రగిలా మంటగా కౌరా అమ్మక చెల్ల ఆలకించి నమ్మడవెల్ల అంత వింతగా అల్లో ఆనందనాల బాపురే బ్రహ్మకు చెల్ల మైనమంత ఫలించవల్ల రేపల్లె వాడల్లో ఆనందలీల అయిన వాడే అందరికీ అయినా అందరు ఎవ్వరికి అయిన వాడే అందరికీ అయినా అందరు ఎవ్వరికి బాలుడా గోపాలుడా లోకాల పాలుడా తెలిసేది ఎలా ఎలా చాముకళ తెలిసేది ఎలా ఎలా చాముకళ Truest kid, give a big hand for their performance. These students are here to present the short skit. The title you will get to know is that here you can see 5 fingers of a hand and quarreling with each other. The topic is which is the greatest. Hello, I am Queen. People use me to sing the Peter. I am Thumb Finger. No, no, I am great. People use me to give signals. I mean that's. Oh, you two, I am great because I am the tallest. I am middle finger. How can you say that? I am great because people wear beautiful rings on me. I am ring finger. Stop you all! I am the greatest. Without slowly me, you cannot hit tightly. I am the little finger. I guess they are not able to settle this square properly. They need a judgment to settle this issue. So let's try to solve the matter. I'm giving this tablet. One by one to pick up the apple. Come, we will start with you. Oh no, I lost it. Next. It is easy for me. Oh, I lost. Next. It is easy for me. Oh, I lost it. Next. Oh, I lost it. Next. Oh, I lost it. You know my little dear finger. Now you all come together to pick up the apple. See? That's amazing. Up your hands. You must try to understand that each of you are very important because unity is our strength. Yes, it is very well said. Divided will fall and united will stand, and the top title is Unity is strength. Put your hands together. Clap for our kids. आज का जो महफिल में जो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है वो और कोई नहीं है, हम लोग का और आप लोग का प्यारा जौहर खान साहब, जो आज उनका बर्थडे है। मैं उनको ये मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ
और एक जोरदार तालियां के साथ सर प्लीज कम टू द डायस। और हम लोग के साथ ये शामिल हो गए और आप लोग को कुछ शब्द बताएंगे। गुड इवनिंग इच्छापुरम। గుడ్ ఈవినింగ్ ఇచ్చాపురం. गुड इवनिंग ज्ञान भारती। గుడ్ ఈవినింగ్ జ్ఞాన్ భారతి. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి చాలా మందికి తెలుగులో మాట్లాడితే కంఫర్ట్గా ఉంటుందని నేను తెలుగులో మాట్లాడదలిచాను. ప్రియమైన తల్లిదండ్రులారా, ఈనాడు 38వ వార్షికోత్సవ సందర్భంగా మీరందరూ పిల్లల పెర్ఫార్మెన్స్, తర్వాత స్కూల్లో ఉన్నటువంటి టీచర్స్ తాలూకా టాలెంట్ని, వాళ్ళ యొక్క ఆర్టిస్టిక్ మైండ్ని అసెస్మెంట్ చేయడానికి వచ్చినటువంటి మీ అందరికి కూడా నా సంధ్యావందనాలు. మీ అందరికీ తెలుసు 38 సంవత్సరాలంటే 1985లో జ్ఞానభారతి ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్ ప్రారంభించబడి నేటికి 38 ఏళ్ళయింది. అంటే 3వ తరం పిల్లలు. ఈ గ్యాలరీలో కూర్చున్నటువంటి చాలామంది తల్లిదండ్రులు బహుశా జ్ఞానభారతి స్టూడెంట్స్ అయి ఉండాలి. ఎందుకంటే ఈ 38-39 సంవత్సరాల సుదీర్ఘ ప్రయాణంలో చాలా ఒడిదుడుకులు, చాలా కష్టాలు, చాలా ప్రయాసంతో ఈరోజు మీ ముందు జ్ఞానభారతి ఉంది. మీ అందరు తెలుసు, విద్య అన్నది కేవలం చదువుతోనే కాకుండాను స్టూడెంట్ని ఓవరాల్ డెవలప్మెంట్ చేయడం కోసం జ్ఞానభారతి ఎప్పుడూ ప్రయాసపడుతుంది. ముఖ్యంగా ఆటపాటలు అవుతేనేవి, తర్వాత రిక్రియేషన్ అవుతేనేవి, యాక్టివిటీ క్రియేటివిటీ అవుతేనేవి, వాళ్ళ మనసుని దోచుకొని వాళ్ళకి చదువు ఇష్టంగా చదివేటటువంటి ఒక వాతావరణాన్ని క్రియేట్ చేయడమే జ్ఞానభారతి యొక్క ప్రత్యేక లక్షణంగా మేము భావిస్తున్నాం. అదే ప్రయాసంతో మేము జ్ఞానభారతిని మొదలుపెట్టి నేటికి కూడా అదే ట్రెండ్ని మెయింటైన్ చేస్తున్నాం. జ్ఞానభారతి ఎప్పుడు కూడా రాబోయే 10 సంవత్సరాలు ఏం జరగబోతుందన్నది నేడే పసిగట్టి మేము పిల్లలకి ఇప్పుడు చదువుతున్నటువంటి స్టాండర్డ్ 1-2 పిల్లలు అనుకోండి, వాళ్ళని ఏది తర్ఫీదిస్తే రేపు సమాజంలో, ప్రపంచంలో నిలబడగలరు. ఎందుకంటే మీ అందరు తెలుసు, మీరు ప్రపంచంలో ఏ దేశం ఇచ్చినా మేము మా విద్యార్థిని ఇవ్వగలం. మా విద్యార్థులు దేశ విదేశాల్లో చాలా చక్కగా స్థిరపడ్డారు. ఇది గొప్పతనం కాదు, ఇది మా స్కూల్ యొక్క మేనేజ్మెంట్ కానీ, టీచర్స్ కానీ, ప్రిన్సిపాల్ కానీ మా యొక్క ఖచ్చితమైనటువంటి ఒక నిబద్ధతతో కూడుకున్నటువంటి ఒక ప్రయాస, ఒక ప్రయత్నం. మేము ఎప్పుడు కూడాను పిల్లల్ని దేవుళ్ళతో సమానంగా చూస్తాం. ఎందుకంటే వాళ్ళ భవిష్యత్తుని తయారు చేసే ఈ స్కూల్స్ వాళ్ళకి ఇష్టపడి వచ్చేటట్టుగా వాతావరణం క్రియేట్ చేయడమే నేటి స్కూల్స్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. మీ అందరు తెలుసు, కరోనా తర్వాత NEP 2020 వచ్చింది. NEP 2020 అన్నది కరోనా తర్వాత 2021లో భారత ప్రభుత్వం ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది. కానీ జ్ఞానభారతి 2006 నుంచే అవలంబిస్తుంది. 2006 నుంచే మేము ప్లే స్కూల్ అని, ప్రైమరీ స్కూల్ అని, మిడిల్ స్కూల్ అని, సెకండరీ స్కూల్ అని, సీనియర్ సెకండరీ స్కూల్ అని మేము విడదీసి వాటికి కావాల్సినటువంటి తర్ఫీదు పొందినటువంటి టీచర్స్ని మేము అపాయింట్ చేసి ఆ పిల్లల్ని మేము సరిదిద్దుతున్నాం. ప్రియ తల్లిదండ్రులారా, ఇక్కడ మిమ్మల్ని ఉద్దేశించి నేను ఒక 2 పదాలు మాట్లాడదలిచాను. అవి ఏంటంటే 85లో ఇచ్చాపురంలో స్కూల్స్ లేవు. చెప్పాలంటే మొట్టమొదటి స్కూల్ జ్ఞానభారతి. ఆనాడు ప్రారంభించినటువంటి ఈ స్కూలు ఈరోజు 3వ తరం పిల్లల్ని చదివిస్తుంది అంటే ఇదంతా స్కూల్ కానీ మా గొప్పతనం కాదు, మమ్మల్ని ఆదరించే మా తల్లిదండ్రుల గొప్పతనం. వాళ్ళందరికీ కూడా నా సహస్ర నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. ప్రియ తల్లిదండ్రులారా, మీ అందరికీ తెలుసు, ముఖ్యంగా
ఈ వాతావరణంలో మనకి స్టేట్ సిలబస్ అని, సిబిఎస్ఈ సిలబస్ అని, ఐసిఎస్ఈ సిలబస్ అని చాలా సిలబసెస్ ఉన్నాయి. కానీ మొత్తంగా యూజీసీ యాక్సెప్ట్ చేసేటటువంటి ఈ సిబిఎస్ఈ సిలబస్ని మేము 85లో మేము స్కూల్ పెట్టినప్పటికీ 97లో వచ్చింది. ఆ ఎఫిలియేషన్ సిబిఎస్ఈది నేటికి సీనియర్ సెకండరీ స్కూల్గా గుర్తింపబడింది. విద్యార్థుల్ని ఉత్తీర్ణం చేసి ఎన్నో మంచి పదవులను, ఎన్నో మంచి కెరీర్స్ని అందించడానికి ప్రయాసపడ్డాము. మీ అందరి సహకారం వల్ల అది సాధ్యపడింది. మీకు తెలుసు, స్కూల్స్ అంటే ట్యూషన్ సెంటర్స్ కావు. ట్యూషన్ సెంటర్స్లో ఏమవుతుంది అంటే పిల్లల్ని బట్టి పెట్టి వాళ్ళని చదివించడం అన్నది వాళ్ళ అయిష్టంతో చదువుతారు. దానివల్ల విద్య రాదు. దానివల్ల కేవలం ఏదో తనకు తోచినటువంటి చదువుతాడు, బైహార్ట్ చేసిస్తాడు. దానివల్ల వాళ్ళ మానసిక తర్వాత మస్తిష్క ఉషస్ జరగదు. అందుకని మేము అడిషనల్ యాక్టివిటీస్ని మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేసాము. ముఖ్యంగా అబాకస్ అని, వేదిక్ మ్యాథ్స్ అని, కంప్యూటర్స్ అని. మీకు తెలుసు, మేము చదువుతో పాటు ఆటపాటలు కూడా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నాము. 2 పీఈటీస్ పెట్టి. అట్లానే మా తరం తప్ప మీ తరం బహుశా లైబ్రరీ మర్చిపోయి ఉంటారు. నేడు లైబ్రరీ కూడా జ్ఞానభారతిలో ఒక లైబ్రరీని పెట్టి మేము వాళ్ళని చదివిస్తున్నాము. అట్లానే ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లలు ఎవరైతే 5 సంవత్సరాల లోపల ఉంటారో వాళ్ళకి మట్టితో, క్లేతో క్రియేటివిటీ యాక్టివిటీ చేసి వాళ్ళ తాలూకా సృజనాత్మకను, వాళ్ళ యొక్క విజన్ని బయట తీయడమే జ్ఞానభారతి ముఖ్య లక్ష్యంగా ఇస్తున్నాము. అట్లానే ప్రియ తల్లిదండ్రులారా, మీకు తెలుసు, చాలామంది బహుశా జ్ఞానభారతి మీద ఒక ఒపీనియన్ పెట్టుంటారు. ఉదయం మేము స్కూల్ టైంకి తెస్తున్నామండి, లేట్గా వస్తున్నామండి, 5 నిమిషాలు లేట్ అయిందండి. మీరు మీ పిల్లల్ని టైం కన్నా 5 నిమిషాలు ముందు వస్తే అది మీ పిల్లవాడి భవిష్యత్తు తీర్చిదిద్దుతుంది. కారణం ఏంటంటే మీ అందరికీ తెలుసు, మన ఇంట్లో మన పిల్లవాళ్ళు ఒక వయసు వచ్చిన తర్వాత అమ్మని నాన్నని వాళ్ళు కేర్ చేయట్లేదు. కారణం ఈ రోడ్ ఉన్నటువంటి ఈ సోషల్ మీడియా. ఈ సోషల్ మీడియా వల్ల తల్లిదండ్రులు గౌరవం ఇవ్వడం తగ్గిపోతుంది, సమాజాన్ని గౌరవం ఇవ్వడం తగ్గిపోతుంది, గురువుని గౌరవం ఇవ్వడం తగ్గిపోతుంది. ఇవన్నీ ఒడివడికి రావాలి అంటే పిల్లలు ప్రార్థనలో పాల్గొనాలి, పిల్లలు టైంకి స్కూల్కి రావాలి, స్కూల్కి రాగానే స్కూల్కి నమస్కరించాలి. అప్పుడే వాళ్ళు రేపు సమాజంలో మంచి విద్యార్థులుగా, మంచి పౌరులుగా తయారు చేయగలరని మా అభిప్రాయంతోనే కొంతమంది పేరెంట్స్ లేట్గా వస్తే మేము ఇబ్బంది పెట్టామని భావించకుండా మీరు టైంకి మీరు స్కూల్కి పంపించగలిగితే మీ పిల్లల్ని మీరు ఒక డిసిప్లిన్ స్టూడెంట్గా తీర్చిదిద్దగలరని నేను మనవి చేస్తూ, ఈ ఆస్పెక్ట్లో మీకు ఎవరన్నా దుఃఖపడిచినట్టుంటే మన్నిస్తానని నేను వేడుకుంటున్నాను. అట్లానే మీకు ముఖ్యంగా తెలుసు, ఈ యాక్టివిటీ క్రియేటివిటీ అన్నది కాకుండాను పిల్లలు ఇప్పుడు మీరు చూశారు, వీళ్ళు తెలుగు కావచ్చు, ఇంగ్లీష్ కావచ్చు, హిందీ కావచ్చు, ఒడియా కావచ్చు, మాతృభాష ఇంకేదైనా కావచ్చు, పిల్లలు సరైన ఉచ్చారణ అంటే ప్రొనౌన్సియేషన్ అంటాం, వీటిని సరిదిద్దడం కోసం మేము ఎప్పుడు కూడా యాక్సెంట్ మీద దృష్టి పెడుతున్నాం. అంటే మాట్లాడే మాట ఇతరుల్ని పూర్తిగా అర్థం అవ్వాలి, ఏ భాషనే కావచ్చు. అటువంటిది ఒక ప్రయాస కేవలం జ్ఞానభారతిలో జరుగుతుంది. అట్లానే ప్రీకేజీ నుంచి 12th వరకు కూడా మేము ఈ స్మార్ట్ క్లాసెస్ ద్వారా డిజిటలైజ్ చేయడం జరిగింది. మీకు తెలుసు, ప్రీకేజీ నుంచి 5 వరకు మేము ఆస్ట్రోజన్ని ఈ సంవత్సరం ఇంట్రొడ్యూస్ చేశాము. కేవలం ఒకే ఒక కారణం, మనకు వస్తున్నటువంటి 100 గ్రామాల నుంచి పిల్లలు వస్తున్నారు జ్ఞానభారతికి. ఈ 100 గ్రామాల పిల్లల్లో రైతులు ఉన్నారు, పేద కూలి పనులు చేసుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు, తర్వాత చదువు రాని పేరెంట్ కూడా ఉన్నారు, చదువు రాని తల్లిదండ్రులు కూడా ఉన్నారు. వాళ్ళ పిల్లల్ని మంచి విద్య ఇవ్వాలని ఒక మంచి స్కూల్లో పంపించినప్పుడు ఒక స్కూల్గా మా బాధ్యత ఏంటంటే వాళ్ళని, ఆ పిల్లల్ని తల్లిదండ్రులతో సంబంధం లేకుండాను మంచి విద్య ఇవ్వడానికే ఈ ఆస్ట్రోజన్ అన్నది మేము ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. పిల్లల్ని జాయిన్ చేయండి. ఎందుకంటే NEP 2020 ప్రకారం 1వ తరగతి నుంచి 10వ తరగతి చదివే విద్యార్థులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కంటిన్యూస్గా స్టడీ సర్టిఫికేట్ లేకపోతే రేపు భవిష్యత్తులో వాళ్ళు పనికిరారు. మేమేదో మొహం పరిచయం ఉంది స్కూల్ పంపించడం కాకుండాను
ఖచ్చితంగా స్కూల్ గుర్తింపు ఉందో లేదో తెలుసుకొని పిల్లల్ని పంపిస్తానని మనవి చేస్తున్నాను. చివరిగా చిల్డ్రన్ హిప్ 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 హిప్. చివరిగా ఒక గొప్ప విషయం చెప్పదలిచాను. మా 39 సంవత్సరాల ప్రయాసతో నేడు సిబిఎస్ఈ వారు, న్యూఢిల్లీ సిబిఎస్ఈ, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ వారు జ్ఞానభారతి ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్ని ఐటీ ఫీల్డ్లో రిజిస్టర్ చేసింది. దాని పర్యవసానం ఈ సంవత్సరం 12వ తరగతి చదువుతున్నటువంటి 24 మంది విద్యార్థులు హెచ్సిఎల్ వాళ్ళు క్యాంపస్ సెలక్షన్ చేసుకున్నారు. వాళ్ళకి రేపు ఏప్రిల్ పరీక్ష అయిన తర్వాత 1 ఇయర్ ట్రైనింగ్ 10,000 ఇస్తారు. తర్వాత 27,000తో వాళ్ళకి ఉద్యోగం వస్తుంది. ఆ తదుపరి వాళ్ళు గ్రాడ్యుయేషన్, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్, IIITలోనే వాళ్ళే చదివించి పిల్లల్ని వాళ్ళ దాంట్లో అప్గ్రేడ్ చేస్తారు. సో ఒక జాతీయ లెవెల్ ఉన్నటువంటి ఈ అగ్రిగేషన్ అంటారు, అవి ముఖ్యంగా హిందుస్థాన్ కంప్యూటర్స్ లిమిటెడ్, ఇన్ఫోసిస్, కాగ్నిజెంట్ లాంటి కంపెనీస్ జ్ఞానభారతిని గుర్తించింది. రేపు రాబోయే రోజుల్లో ఎవరైతే 12వ తరగతి చదువుతారో జ్ఞానభారతిలో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఐటీ ఉద్యోగం వేచి ఉందని మిమ్మల్ని అందరినీ నేను మనవి చేస్తున్నాను. కారణం ఏంటంటే ఇక్కడ చాలా మంది పిల్లలు మధ్యతరగతి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళకి 12వ తరగతి చదివిన తర్వాత మిగతా చదువు చదవాలన్నా, మంచి ఉద్యోగంలో సెటిల్ అవ్వాలన్నా జ్ఞానభారతి మీకు చాలా చెంతలో ఉంది. దయచేసి మా జ్ఞానభారతిని మీరందరూ ఇప్పటిదాకా ఆదరించారు, రాబోయే రోజుల్లో కూడా ఆదరిస్తారని మనం చేస్తూ, జ్ఞానభారతి రేపు రాబోయే రోజుల్లో మరిన్ని కొత్త వినూత్న విషయాల్ని స్కూల్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేయబోతుంది. వీటన్నిటి కూడా మీరు ఆదరించి మమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేస్తారని మనవి చేస్తూ, ఇప్పుడు దాకా మీరు మమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేసినందుకు ధన్యవాదాలు చేస్తూ శతకోటి నమస్కారాలతో మీ సెక్రటరీ జోహర్.